자, 오늘은 빌레몬서라는 제목으로 은혜를 나누기 원합니다. 우리 본문 말씀 1장 16절부터 18절 우리 세 구절입니다. 우리 한번 같이 교독하기 원합니다. 이후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑받는 형제로 둘 자라. 내가 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게냐. 그러므로 내가 나를 동무로 알진대 저를 영접하기를 내게 하듯하고. 우리 18절 같이 읽겠습니다. 시작. 저가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 진 것이 있거든 이것을 내게로 회개하라. 아멘. 우리 말씀을 나누기 전에 영상을 먼저 보고 우리 은혜를 나누기 원합니다. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. My country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghanies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. 인류
최초의 남자이며 남편이었던 아담은요, 자신의 아내를 보면서 나의 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라는 표현으로 사랑 고백을 했습니다. 얼마나 멋있고 아름다운 고백입니까? 여기 계신 모든 남편분들은 아내에게 그런 고백을 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 이 아멘이 적어요, 남편분들이. 이게 문제가 있는 겁니다. 이걸 해야 되나 말아야 되나. 그런데 이 같은 사랑 고백은 공교롭게도 죄가 들어온 후에 전락되게 됩니다. 창세기 3장 12절에 이런 말씀이 있어요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 선과 악을 구별하는 선악과를 먹은 그 원인 때문에 그는 이렇게 이야기합니다. 하나님께서 내게 주신, 당신이 내게 주신 아내 때문에 그렇게 됐다. 책임을 상대에게 전가하면서 비난하는 행동이 시작됩니다. 아담은 자신에 대한 자신의 죄에 대한 책임을 아내에게 전가했고요. 작은 측면에서는, 큰 측면에서는 하나님 때문에 그렇게 됐다는 거예요. 하나님 때문에, 당신 때문에 그렇게 됐다. 당신이 안 줬으면 이런 일이 없었지 않았느냐. 이제 하나님은 여자에게 이렇게 질문합니다. 3장 13절 같이 읽죠. 시작. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐. 여자가 가로되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 여자 또한 책임을 상대에게 전가하면서 비난하는 행동이 시작된 것이죠. 자, 죄가 인류에 들어온 후부터 다시 말해 모든 것이 깨어지고 부서지고 참혹하게 됐다는 거예요. 하나님과 인간의 관계가 깨지고 인간과 인간의 관계가 깨지고 심지어 인간과 자연과의 관계도 깨어진 것입니다. 그리고 인간과 자연과의 관계가 깨어진다는 그 의미는 인간의 죄 때문에 자연이 파괴됐다는 거예요. 오염됐다는 거예요. 저번 주 우리 형제자매님들과 그랜드 캐니언으로 창조과학 캠핑을 갔었습니다. 이 사진을 보게 되면 어떤 감동이 나오십니까? 저희가 가서 찍은 거거든요. 웅장하고 장엄하고 그리고 자연의 아름다움이 느껴지십니까? 우리 같이 간 학생들이랑 찍은 사진이 있습니다. 그러나 사실 이 사진은요, 인간의 죄로 말미암아 홍수로 심판을 받았던 흔적인 것을 우리는 기억해야 돼요. 우리가 생각하면 와, 장엄하다, 웅장하다 그렇게 보이지만 이것은 하나님의 심판에 대한 흔적입니다. 심판의 흔적이 이렇다면 홍수 심판 전의 지상은 얼마나 아름다웠었는지 우리가 상상해 볼 수 있겠죠. 아니, 예수 믿는 모든 자들의 마지막 주소인 천국은 과연 어떨까요? 사도 바울은 그 천국에 갔다 오면서 이런 고백을 한 거예요. 인간의 언어로서는 도저히 표현할 수 없는 것이 천국이라고 그는 말합니다. 자, 인류의 죄가 들어온 후에 또 시작된 참혹한 현상 중 하나가 또 있습니다. 그것은 무엇이냐? 서로 지배하려는 지배욕이에요. 인간은 인간을 지배하려고 해요. 그래서 노예제도가 생겨난 겁니다. 강자가 약자를 힘으로 제압하고요, 억누르면서 지배합니다. 힘으로 지배하려고 하고, 돈으로 지배하려고 하고, 권력으로 지배하려고 합니다. 그래서 양반과 상민이 구별됐고 주인과 종이 구별됐지요. 약 3,500년 전에 세계를 장악했던 애굽도 그랬고, 약 2,000년 전에 세계를 장악했던 로마 제국도 사람을 지배하는 종의 제도가 있었습니다. 심지어 하나님의 말씀을 토대로 세워졌던 이 미국도 흑인을 노예로 전락시켰고 그들은 참혹하게 대했던 것을 우리는 다 알 수 있습니다. 지배욕이에요.
죄 때문에 그래요. 오늘 말씀은요, 사도 바울이 자신의 동역자였고 친구였던 빌레몬에게 편지를 하는 서신서입니다. 그런데 우리가 주목해야 될 내용은 이 서신서가 바울이요, 다음 스크린 가죠. 바울이요, 로마 감옥에 있는 그런 상황에서 쓰여졌던 서신서입니다. 넥스트 파워포인트로 갑니다. 서신서의 배경은 이렇습니다. 바울이요, 로마 감옥에서 오네시모라는 사람을 만나게 돼요. 그리고 오네시모라는 사람에게 예수님을 증거했고 그가 자신이 죄인이었다는 것을 회개하고 이제 영생을 갖게 됩니다. 오네시모가 자신이 죄인인 것을 정말로 뼈저리게 느낀 거예요. 그리고 내 죄를 위해서 예수님께서 십자가에서 대신 죽으시고 3일 만에 부활하셨다는 것을 마음으로 믿고 입으로 시인하며 이제 그는 새 생명을 얻게 된 것이죠. 그런데 은혜 받으면 대부분의 기독교인들이 증상이 있는데 그것이 이제 간증이 많아지죠. 말이 많아지는 거예요. 그러니까 아마 오네시모라는 사람은 바울과 여러 가지 깊은 얘기를 하면서 그 중에 자신 내면 안에 스트러글 했던 가장 어려웠던 그런 상황을 갖다가 나누었을 거예요. 자신의 죄를 나누는 것이죠. 그런데 그 자신의 죄를 나눴는데 그 죄를 지었던 대상이 바울이 아는 사람인 거예요. 내가 종이었는데 빌레몬이라는 부잣집에 내가 종으로 있었는데 그 빌레몬이라는 사람의 물건을 훔치고 돈을 훔쳐서 내가 여기서 도망왔다. 들어보니까 내가 아는 사람인 거예요, 바울이. 그러니까 이게 상황이 확 달라지기 시작합니다. 그러면서 이 바울은요, 이 문제를 해결하기 위해서 빌레몬에게 편지를 쓰면서 오네시모를 그 편지를 줘서 그 빌레몬에게 보내게 된 편지가 오늘 본문 말씀이에요. 사랑하는 오해시자 여러분, 여러분의 물건이나 돈을 훔쳐 도망했던 사람이 시간이 지났는데 편지 하나를 가지고 여러분을 찾아왔다는 상황이 여러분의 그 상황을 여러분의 마음을 새기면서 한번 말씀을 들어보셨으면 좋겠습니다. 과연 여러분은 그 여러분의 오네시모를 보는 순간 어떠한 태도를 취했을 것 같아요? 돈을 훔쳐갔어요. 물건을 훔쳐갔어요. 나에게 엄청난 손해를 입히고 도망간 사람이 편지 하나 가지고 돌아왔어요. 너 잘 만났다. 오늘 너 죽고 나 죽자. 이렇게 하시겠습니까? 이 빌레몬이라는 사람은요, 그 가져온 편지를 읽기 시작합니다. 우리 빌레몬서 1장 1절과 2절 두 구절 한번 같이 읽기 원합니다. 같이 읽죠. 시작. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자 된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자여 동역자인 빌레몬과 및 자매 아비아와 및 우리와 함께 군사된 아키포와 내 집에 있는 교회에게 편지하노니. 아멘. 자, 여기서 빌레몬과 함께 수신자로 되어 있는 아비아라는 사람이 거론됩니다. 또한 아키포라는 사람도 거론이 됩니다. 자, 성경학자들은요, 이 아비아는 빌레몬의 아내라고 추정하고 있고요, 이 아키포라는 사람은 빌레몬의 아들이든지 아니면 가까운 친척이라고 추정하고 있습니다. 전 여기서 굉장히 심플하지만 중요한 원리를 발견할 수 있었어요. 무엇을 의미할까요? 오네시모를 빌레몬이 용서하기 위해서는 아비아와 아키포의 의견이 중요하다는 것을 바울은 인식했다는 거예요. 그러니까 빌레몬에게만 쓴 게 아니에요. 빌레몬이 그 가정에게 끼친 영향은요, 빌레몬뿐만이 아니고 아마 빌레몬의 아내, 그 식구에게 또 교회에게 영향력이 컸기 때문에 그들의 이름도 쓴 것입니다. 또 우리가 알 수 있는 것은요, 남편이 용서를 하기 원해도 아내가 브레이크를 걸면 남편이 용서 못해요.
남편이 용서를 하려고 그래도요, 자녀가 가장 친한 그 사람이 옆에서 계속적으로 반대하게 되면 그 마음이 흔들린다는 거죠. 이게 뭐냐? 아내와 자녀가 신앙의 구태타를 하면은요, 이길 수 있는 남편이 거의 없어요. 교회 못 나옵니다, 남자는. 자, 이 원리를 역으로 생각한다면요, 지혜 있는 아내와 자녀는 남편과 아버지를 예수 그리스도의 제자로 성화할 수 있는 통로로 사용될 수 있다는 거예요. 그 정도로 아내의 포지션과 자녀의 포지션은 남편과 아버지의 포지션을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있다는 겁니다. 또한 바울은요, 이 편지의 내용을 자신의 생각뿐이 아니라는 것을 말하면서 디모데를 명시합니다. 다시 말해 이것은 혼자만의 결정이 아니고 이것은 편지의 중요성과 무게를 갖다가 내 생각뿐만이 아니고 여기에는 모든 동역자가 원하는 것이라는 것을 밝힌다는 거예요. 그만큼 중요하다는 것을 인식하는 거죠. 자, 바울의 편지가 계속됩니다. 7절부터 10절 우리 한번 교독할게요. 형제여, 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라. 이러므로 내가 그리스도 안에서 많은 담력을 가지고 내게 마땅한 일로 명할 수 있으나 사랑을 인하여 도리어 간구하노니 나이 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 아멘. 자, 사도 바울은 빌레몬이 사랑과 헌신으로 많은 성도들을 섬겼다는 것을 인정합니다. 그래서 당신의 섬김 때문에 내가 기쁨과 위로를 받았다라고 말을 합니다. 그리고 바울은요, 자신의 영적인 권위로서 빌레몬에게 명령할 수 있었지만 나는 명령하지 않겠다고 사랑으로 간청한다고 권유를 하고 있습니다. 무엇을 할 수 있습니까? 용서는요, 억압이나 강요로 가능한 것이 아니라는 거예요. 그렇지만 용서는 꼭 이루어져야 한다는 것입니다. 용서하세요. 그런다고 되는 건 아니에요. 말씀에 이렇게 써 있잖아요. 하세요. 그런다고 되는 게 아니에요. 그렇지만 꼭 이루어져야 된다는 거예요. 자, 교회의 기둥이었던 사역을 감당했던 빌레몬, 아비아 또 아키포는요, 더욱 큰 사역을 감당하기 위해서 상대를 용서할 수 있는 능력이 필요했다는 겁니다. 사역하시는 분은 꼭 기억하셔야 돼요. 상대를 용서할 수 있는 능력을 성령으로부터 받아야 됩니다. 잘 경청하세요. 어디에 나옵니까? 인생 시험에 나옵니다. 꼭 나오게 돼 있어요. 이거는 뛰어넘을 수 있는 시험이 아닙니다. 자, 사역을 한다는 의미는요, 자신을 상처받을 자리에 자신이 서 있는 거예요. 사역하면서 상처를 피할 수 있는 사람은 아무도 없어요. 상대에게 오해받습니다. 조롱도 받아요. 업신도 받아요. 심지어 구타까지 당할 수 있어요. 자, 이런 상황을 겪다 보게 되면 인간이기 때문에 분노가 생깁니다. 그리고 내가 꼭 이 사역을 계속 해야 되나, 이런 갈등이 생기게 됩니다. 그리고 이 내면의 문제를 해결하지 못하면 사역은 하는 것 같은데 마음을 줄 수 없는 상태로 변하게 돼요. 직분이 있고 교회가 돌아가야 되기 때문에 그 자리는 하면서 나름대로 일을 합니다. 그런데 문제는 마음을 못 줘요. 그리고 마음을 못 주는 그 사역은 더 이상 사역이 아닙니다. 사역을 하면서 내가 성화돼야 되는데 성화가 안 이루어져요. 그냥 쇼하게 됩니다. 이게 문제예요. 자신을 보호하는 차원에서
자신을 방어하는 차원에서 마음을 안 줄 수 있거든요. 근데 이런 식으로 사역하게 되면 결과적으로 내가 지치고 내가 번아웃 되고 내가 떨어져 나가게 되게 됩니다. 열매를 맺지 못한다는 거예요. 그래서 예수님께서는요, 용서의 중요성을 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 6장 14절과 15절이에요. 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와 너희가 사람의 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 아니하시리라. 자, 이 말씀은요, 상대를 용서하지 않으면 너의 죄도 용서 못 받는다는 그 차원보다는 용서의 중요성을 강조하는 예수님의 말씀이에요. 상대를 용서해야지 내면에 평강이 있기 때문에 그래요. 상대를 용서해야지 내 내면에 자유가 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 무엇보다도 하나님께서 주신 사명 감당을 할 수 있는 능력이 나오기 때문에 용서가 머스트라는 거예요. 무리를 걸었던 베드로는 이 용서라는 주제를 가지고 고민하다가 예수님께 이렇게 질문합니다. 마태복음 18장 21절이에요. 우리 한번 같이 읽죠. 시작. 그때 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 7번까지 하오리이까. 자, 그 당시 유대인들의 이 컨셉에는요, 3번까지는 용서받을 수 있는데 4번째부터는 용서받을 수 없다는 생각에 젖어 있었습니다. 그래서 베드로는 이 용서라는 제목이 써보직을 하면서 예수님한테 칭찬을 받기 위해서 쟤네들은 3번만 용서하는데 나는 7번까지 용서하면 되겠습니까? 예수님에게 칭찬을 받기 위해서 그런 마음으로 질문을 던집니다. 칭찬을 기대하면서 던진 질문은 본전도 찾지 못한다는 것을 말씀드립니다. 이렇게 인간의 내면이 복잡한 거예요. 그럴듯한 질문이 툭 던지지만 사실 베드로가 원했다는 것은 칭찬이에요. 죄는 3번 용서하는데 나는 7번까지 하나님 할게요. 그러면 듣고 싶었던 것이 베드로야, 넌 참 장하다. 너는 내 수제자야. 어쩌면 너는 이런 생각을 할 수 있니? 그러면서 pat on the shoulder를 원했는데 예수님은 답을 이렇게 하십니다. 그 말씀이 22절이에요. 같이 한번 읽죠. 시작. 예수께서 가라사대 내게 이르노니 7번뿐 아니라 70번씩 7번이라도 할지니라. 이것은 문자적으로 7번씩 70번이라는 것은 490번의 용서를 의미하는 것이 아니고요. 예수님의 용서의 개념은 초인간적인 용서를 말씀하시는 거예요. 특별히 기독교인의 사회에서는 더욱더 이 용서의 중요성이 더 중요한 것을 말씀합니다. 하나님께서는 용서받은 죄인들이 서로의 죄를 사랑으로 용서하지 못한다면 결국 세상의 웃음거리가 되기 때문에 그런 거예요. 세상의 빛과 소금으로 쓰임받지 못하게 되는 것이고, 용서와 사랑이 없는 기독교인의 삶은 결과적으로 위선적인 수밖에 없습니다. 그리고 그 위선 때문에 괴로워져요. 예배는 와서 앉아있는데 기도를 하는데 사실 괴로워요. 계속 찔리는 겁니다. 여러분의 영혼을 갖다가, 심령을 갖다가 계속 압박하고 누르게 됩니다. 그래서 오늘 본문은 바울은 이렇게 이야기하는 거예요. 1장 16절, 이로부터 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑받는 형제로 둘 자라. 내가 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게냐. 이게 이런 말입니다. 빌레몬 형제여, 오네시모를 종으로 보지 말고 주 안에서 사랑하는 형제로 봐라. 나 바울은 그를 사랑하는 형제로 보고 있다, 이 말이에요. 그리고 17절과 18절 이렇게 이야기합니다. 그러므로 내가 나를 동무로 알진대 저를 영접하기를 누구한테 같이 해요? 내게 나와 같은 마음으로 하고, 저가 만약 내게 불의를 하였거나 내게 진 것이 있거든 이것을 내게로 회개하라. 내가 대신 갚아줄게.
용서해줘. 바울은요, 용서의 중요성을 강조하기 위해서 너가 손해본 것이 있다면 내가 갚겠다고 말합니다. 그러면서 바울은 자신의 마음을 계속 이렇게 표현합니다. 19절부터 21절이에요. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 너는 이외에 내 자신으로 내게 빚진 것을 내게 말하지 아니하노라. 오 형제여, 나로 주 안에서 너를 인하여 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라. 21절 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 내가 순종함을 확신함으로 내게 썼노니 내가 나의 말보다 더 행할 줄을 아노라. 아멘. 저는 이 19절부터 21절 말씀이요, 제 마음에 이렇게 다가왔어요. 나 하나님의 친필로 쓰노니, 바울이 쓴 게 아니고 하나님이 쓴 거예요. 나 하나님의 친필로 쓰노니, 하나님이 여러분과 저에게 다 말씀하시는 거예요. 지금 내가 친필로 너희들한테 쓰노니 내가 손해본 부분을 내가 하나님이 갚아주겠다. 내가 믿고 있는 복음을 통해 생명을 얻은 빛을 기억해 달라. 이게 이 말입니다. 내가 너한테, 네가 나한테 빚진 게 있는데 내가 그거를 다 갚지 않았어. 그러니까 내가 그거 이제 얘기 안 할게. 너도 얘기하지 마. 내가 너 때문에 예수님 죽게 했거든. 내가 이제 그거 얘기 안 할게. 그거 빚이라고 얘기 안 할게. 그러니까 얘도 용서해 줘. 오 형제여, 나로 주 안에서 너를 인하여 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라. 이 말은 내 아들아, 내 딸아, 용서함으로 예수 안에서 기쁨을 얻고 아버지의 마음을 평안하게 해줄 수 없겠니? 형제끼리 싸우면 제일 가슴 아픈 거는 부모라는 거죠. 그러니까 너네들이 용서함으로 말미암아 내 마음을 좀 평안하게 해줄 수 없겠니? 하나님께서는 우리 모두에게 그렇게 말씀하시는 거예요. 21절, 나는 내가 순종함을 확신함으로 내게 썼노니 내가 나의 말보다 더 행할 줄을 아노라. 내가 성령의 능력으로 용서할 수 있는 마음을 너에게 줄게. 너는 행함으로 용서했음을 보여라. 용서했음을 보여라. 용서는 우리의 능력으로 가능하지 않습니다. 그러나 용서하기 원하는 마음을 주님한테 드릴 때 성령의 능력으로 그것이 가능해지는 거예요. 사랑하는 웹시가 여러분, 이 시간 저는 짐 엘리엇, 우리가 몇 달 전에 이 영상을 봤습니다. 그러나 너무나 의미가 깊고 또한 우리의 마음을 울리는 그런 영상이기에 이 시간 짐 엘리엇 선교사님의 이야기를 통해 하나님의 역사를 영상으로 보기를 원합니다. (1956년) 짐 엘리엇을 비롯한 5명의 젊은이들은 남미의 에콰도르라는 나라로 선교 여행을 떠났습니다. 조그만 비행기를 타고 해변에 내린 이들이 와다니족에게 복음을 전하기 위해 준비를 한 지 닷새째. 그러나 선교본부에서는 이들에게서 소식이 없자 그들을 찾기 위해 비행기를 보냈습니다. 그때 그곳 해변에는 5명의 청년들이 무참하게 살해된 것이 발견되었습니다. 그러나 죽어있는 그들에게는 한 가지 이상한 점이 있었습니다. 그들의 손에는 총이 있었으나
발사되지 않고 그대로 죽었던 것입니다. While Johnny attacked, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. One thing. Sound like your mother. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Labdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Be, and Unumbwa. Numbwa. Bua be a Numbwa. Right? Yeah. Bua be a. Numbwa. Bua be a Numbwa. 이후 라이프지와 타임지는 이 사실을 보도하며 분노했습니다. 도대체 이 무슨 낭비인가? 한 기자가 짐 엘리엇의 아내에게 찾아가 인터뷰를 하면서 이런 말을 했을 때 그녀는 그 기자를 똑바로 쳐다보며 이렇게 말했습니다. 낭비라뇨. 남편은 어렸을 때부터 이 순간을 위해 준비했던 사람입니다. 그는 이제야 그 꿈을 이룬 것뿐입니다. 이 이야기는 여기서 끝나지 않았습니다. 이 젊은이들의 아내 5명은 자신의 어린아이들을 부둥켜 안고 남편이 순교한 그 나라를 다시 찾아갑니다. 어느 날 와다니족 추장이 부인에게 물었습니다. 당신은 누구이고 우리를 위해 이렇게 애써 수고하는 이유가 무엇입니까? 부인은 이렇게 대답했습니다. 나는 5년 전 당신들이 죽인 그 남자의 아내입니다. 그러나 우리가 여기 다시 오게 된 것은 바로 하나님의 사랑 때문입니다. 그 후로 와다니족은 모두 예수 그리스도를 영접하게 됐습니다. 그리고 짐 엘리엇을 죽인 청년은 와다니족의 목사가 되었습니다. 어느 날 짐 엘리엇이 다니던 위튼 대학교 기숙사에서 그의 일기가 발견됐는데 그 일기장의 한 구석에는 이런 글이 적혀 있었습니다. 결코 잃어버릴 수 없는 것을 얻기 위해 지킬 수 없는 것을 버리는 자는 절대 어리석은 자가 아니다. 사람들은 그가 어리석다고 했지만 짐 엘리엇은 19살 때 이미 알았습니다. 우리의 영원한 생명을 향한 갈망이 결코 어리석은 것이 아님을. 아버지 하나님, 우리의 능력으로는 용서할 수 없는 것을 이 시간 고백하며 다시 한번 그 복음의 능력이 우리의 마음을
울리기를 이 시간 간구합니다. 우리 모두가 주인이기에 사랑을 표현한다고 하지만 그 사랑이 상처로 변하는 것도 고백합니다. 좋은 의도로 했지만 그 소통의 마음을 잘 전달하지 못했기에 부족한 사랑이 더욱더 큰 원망과 미움으로 발전하게 된 것도 고백합니다. 이 모든 상황을 해결하실 수 있는 분은 이 시간 성령님밖에 없다는 것을 고백하며 하나님의 그 성령의 은혜를 능력을 구하며 달려가기 원합니다. 용서해야 되는 것을 알지만 용서가 안 되는 내 마음, 아버지 은혜와 사랑하는 이 시간 녹여주시고 상대를 용서할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 남편들이 죽었던 그 선교지로 다시간 그 아내들을 생각합니다. 어떻게 그들은 그것을 할 수 있었는지 정말로 신비한 일이지만 그들의 입술에서 나오는 것은 예수 그리스도의 사랑 때문에, 그 복음의 능력 때문에 그렇게 했다고 간증하는 것이 그들의 간증에서 끝나는 것이 아니요 나의 간증이 되게 하시사 은혜와 사랑 안에 상대를 용서하며 사명 감당하는데 부족함이 없는 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이 시간 다 눈을 감으시고 자신이 용서해야 될 대상을 생각하시면서 하나님의 은혜를 구했으면 좋겠습니다. 하나님 용서하게 도와주세요. 하나님 그래야 내가 자유를 누릴 수 있습니다. 하나님 용서하게 도와주세요. 그래야 내가 평강을 누릴 수 있습니다. 하나님 용서하게 도와주세요. 그래야 내가 사역을 할 수 있으며 예수님의 형상으로 닮아갈 수 있습니다. 아버지 이 모든 것이 아버지의 능력으로만 가능하다는 것을 고백하니 아버지 우리의 교복을 받아주시고 용서할 수 있는 능력을 허락하여 주시옵소서. 아버지 바울의 말같이 나이 오래된 고령의 나이 바울은 모든 것을 경험했기에 사랑하는 빌레몬에게 권면의 편지를 보냈습니다. 용서해야 네가 살 수 있다. 용서해야 네가 교회를 더욱더 섬길 수 있다. 용서해야 너가 자유가 있으며 평강이 있다는 것을 바울은 알았기에 사랑하는 빌레몬을 통해 또 그의 아내를 위로하는 마음 가지고 편지를 보낸 것이 그에게 보낸 것이 아니요 우리에게 보낸 것인 것을 고백하는 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 음성을 듣게 도와주시고 용서하게 하여 주시옵소서. 용서하게 하여 주시옵소서. 용서하게 하여 주시옵소서.